नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नौजवान भारत तेज विकास चाहुंदा है। तीन यूरोपी देशों की अपनी यात्रा के दूजे पड़ाव तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज डेनमार्क च अपने हम अहदा नाल गलबात करनगे। अक्षय तृतीया का त्यौहार आज पूरी धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। ईद उल फितर मौके मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। वेटलिफ्टर हर्षदा शरद ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप च सोन तमगा जित के इतिहास रचिया। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन के पोस्टेमर प्लांट्स ऑडिटोरीयम में भारतीय मूल के लोगों को संबोधन करदਿਆਂ कहा कि यह हाँ पखी तब्दीली और तेज विकास की इच्छा सी, जिस कारण भारत के लोगों ने 2014 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का नौजवान भारत तेज विकास चाहता है और जानता है, इसलिए सियासी स्थिरता और मजबूत इच्छा शक्ति कितनी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश उदों तरक्की करता है जदों देश के लोग विकास की अगवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि अजोके भारत में सरकार नहीं सगों देश के लोग ही संचालन ने। उन्होंने कहा कि नवा भारत सिर्फ सुरक्षित भविख बारे नहीं सोचता, सगों जोखिम उठाता है और नवीनता लई उपराले करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के आस पास भारत में तकरीबन 400 स्टार्टअप होंदे सन, जिन्हां दी गिनती अज 68,000 तो भी वध है और दर्जना यूनिकॉर्न है। साथियों, देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग, जनता जनार्दन स्वयं उसके विकास का नेतृत्व करे। देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग आगे आकर के उसकी दिशा तय करें। अब आज के भारत में सरकार नहीं, मोदी नहीं, बल्कि देश की कोटि कोटि जन ड्राइविंग फोर्स पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के इस तीजे दहाके में सब तो वड्डी हकीकत यह है कि भारत ग्लोबल बन रहा है। कोरोना काल दौरान भारत ने 150 तो वध देशों में जरूरी दवाइयां भेज के बहुत सारिया जानां बचाने में मदद की। जे भारत कोविड वैक्सीन बनाने में सफल रहा तो असीं तकरीबन 100 देशों को इस वैक्सीन नाल मदद की। 21वीं सदी का यह समय भारत के लिए, हम भारतीयों के लिए और विशेष करके हमारे नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज भारत मन बन चुका है और भारत ने वो मन बना लिया है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कहां जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने जर्मन की राजधानी बर्लिन में 6वीं भारत जर्मनी अंतर सरकारी सलाह मशवरे की सह प्रधानगी की। 2 सालां च एक बार होने वाला यह सलाह मशवरा एक विलखण संवाद है, जिस विच दोवां पासियां दे कई मंत्री हिस्सा लैंदे ने। जर्मन चांसलर शोल्ज नाल प्रधानमंत्री मोदी की यह पहला अंतर सरकारी सलाह मशवरा सी। इस तो पहला दोवां आगुआं ने दुवल्ले संबंधां बारे गलबात की। इस दौरान वपारक ते सभ्याचारक संबंधां नूं वधाउण बारे भी चर्चा की गई। गलबात तो बाद एक सांझे बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक लोकतंत्री देश होने के नाते भारत और जर्मनी दियां सांझियां कदरां कीमतां ने। उन्होंने कहा कि दोवां देशों के संबंधां ने पिछले साल दौरान जिक्रयोग तरक्की की है। यूक्रेन संकट बारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने जंग की शुरुआत तो ही जंगबंदी की मांग की सी, क्योंकि उन्हों का मनना है कि गलबात ही इस तो उभरण का इको एक रस्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शांति के हक विच है। उन्होंने कहा कि भारत मनुखता ते इस जंग के माड़े प्रभावां नूं लैके चिंतित है। इंडो जर्मनी पार्टनरशिप ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं।
भारत ने ग्लासगो में अपने क्लाइमेट एम्बिशन को बढ़ाकर विश्व को यह दर्शाया है कि हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं जर्मनी और चांसलर शोर्ज को धन्यवाद देता हूं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟੇ ਫੈਡਰਿਕਸਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਤ ਸਾਮਰਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵੇਚਾ ਸ਼ੁਲਚ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਯੁਗ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਯੱਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦਇਆ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਮ ਗੌਰੀ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 40% ਤੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰਸ਼ਦਾ ਸ਼ਰਦ ਗਰੁੜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।
ਉਹ IWF ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਰਾਕਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸ਼ਦਾ ਨੇ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 153 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ 70 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਅਤੇ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 83 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਰਗ 'ਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਬੇਕਤਾਸ ਕਾਸੂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰਸ਼ਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IWF ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਚੰਤਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਰਸ਼ਦਾ ਗਰੂੜ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।